السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبدا شكورا الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى كلامه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My Allah is speaking, O believers, all the believers of this world is notice only for believers, not from disbelievers or the Muslim who is in this world. All of my great Rasul Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, of your great Rasul Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, as well as all like he loves me, and I shall mashallah be him by my mercy and my forgiveness and my Jannatul Firdaus. It is speaking of your Allah, it is speaking of our Quran Sharif, Ayat Sharif number 31 in Surah Al Imran at the part of 3. Surah number 3 in Quran Sharif Madaniyah. My Allah is speaking of believers of this all. Is my open challenge that is speaking of your great Rasul Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, as well as or like is speaking of your Allah. My Allah is speaking who loves my great Rasul Huzur Pak sallallahu alayhi wa sallam, as well as or like he loves me. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
عن ماله وعن نفسه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى في البخاري مسلم فيض الباري فتح الباري عمدة القاري إشهد الشهر تيز الباري مسند عبد الرزاق مصنف ابن أبو شيبة وغير ذلك 50 كتابا صحيحا وفي رواية أخرى في مسلم وفتح الملهم وفتح الملهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله يا حبيب الله يا حضور صلى الله عليه وسلم قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترمذي وتحفة الأحواج وغير ذلك 60 كتابا صحيحا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كل في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى عيد في كلامه المجيد والفرقان الحميد لشان عيسى سيد المرسلين إمام المرسلين خاتم النبيين والنور المتسم حبيب الله آخر نبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب آمرا ومخبرا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد কোথায় রইলেন প্রাণের নবীজি আমাদের সারিয়া কোথায় রইলেন নূরের নবীজি আমাদের সারিয়া আপনি ব্যতীত কি লাভ হইবে এ পাপের ধরাই বাসিয়া আল্লাহুম্মা মুহাম্মাদু আলা আসমান জমিনের ফেরেশতা কুল বলে আজ আমাদের খুশির দিন
সৃষ্টিকুল বলে আজ আমাদের ঈদের দিন এ ধরাতে তাশরিফ আনলেন রহমাতুল লিল আলামিন আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আমি আপনার প্রেমের ভিখারি ইয়া মুর্শিদ কি বলা আমি আপনার প্রেমের ভিখারি ইয়া মুর্শিদ কি বলা ইয়া ওলি আল্লাহ আমি আপনার প্রেমের ভিখারি আমি আপনার প্রেমের ভিখারি ইয়া মুর্শিদ কি বলা আমি আপনার প্রেমের ভিখারি ইয়া মুর্শিদ কি বলা ইয়া ওলি আল্লাহ আমি আপনার প্রেমের ভিখারি আপনার প্রেমের মুর্শিদ নাই যে তুলনা নাই যে তুলনা গো মুর্শিদ নাই যে তুলনা আপনার প্রেমের মুর্শিদ নাই যে তুলনা নাই যে তুলনা গো মুর্শিদ নাই যে তুলনা আপনার প্রেমের আশিকরে হয় যে দিওয়ানা ইয়া মুর্শিদ কি বলা আমি আপনার প্রেমের ভিখারি ইয়া মুর্শিদ কি বলা ইয়া ওলি আল্লাহ আমি আপনার প্রেমের ভিখারি আপনার প্রেমেতে আমার কলিজায় আঙ্গার কলিজায় আঙ্গার মুর্শিদ কলিজায় আঙ্গার আপনার প্রেমেতে আমার কলিজায় আঙ্গার কলিজায় আঙ্গার মুর্শিদ কলিজায় আঙ্গার দেখা দিয়ে শান্ত কর ওলি সরদার মুর্শিদ কি বলা আমি আপনার প্রেমের ভিখারি ইয়া মুর্শিদ কি বলা ইয়া ওলি আল্লাহ আমি আপনার প্রেমের ভিখারি আমি আপনার প্রেমের ভিখারি ইয়া মুর্শিদ কি বলা আমি আপনার প্রেমের ভিখারি ইয়া মুর্শিদ কি বলা আমি আপনার প্রেমের ভিখারি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা ও তারিফ সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য যে মালিক রব এক পরিত আল্লাহ যে মালিক রব আমাকে আপনাকে সুস্থ রেখে সুস্থ জীবন দান করে এই আল্লাহর ওলির দরবারে বসার মতন কিছু কথা শুনবার মতন যে মালিক রব আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করলেন সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে সেই মালিকের দরবারে সবাই দিন থেকে শুকরিয়া করছে আলহামদুলিল্লাহ আর জোরে পড়ছে আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম পড়ছি দু জাহানের বাদশা সাইয়্যিদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন ওয়া নূরুল মুতাসাম হাবিবাল্লাহ আখির রাসূল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে সৃষ্টি না করলে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিছু সৃষ্টি করতেন না যাকে সৃষ্টি না করলে আমার রাব্বুল আলামিন আমার মালিক রব এই জাহান এই পৃথিবী জান্নাত জাহান্নাম কিছু সৃষ্টি করতেন না
ভালোবেসে যেই নবীকে ক্রিয়েট করে আমার রব্বুল আলামিন এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, সেই দো জাহানের বাদশা সাইয়্যিদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন ওয়া নূরে মুতাসাম হাবিবাল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার উপর সবাই দিল থেকে দরুদ সালাম পড়ছি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আরো জোরে পড়ছি সাল্লাল্লাহু। দরুদ পড়তে কি কষ্ট হলো? জোরে বলুন, কষ্ট হলো? দরুদ পড়তে কষ্ট হবে না। তিনি আখির রাসূল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি রাহমাতুল লিল আলামিন, যিনি পুরো জাহানের বাদশা। আমার রব্বুল আলামিন তাকে এই দুনিয়ার এই জগতে বাদশা বানিয়েছেন। আমার আল্লাহ সৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত, তত দূর পর্যন্ত আমার মালিক রব যাকে বাদশা বানিয়েছেন তার উপর দরুদ সালাম করতে কখনো কষ্ট হবে না। আর আমার রব্বুল আলামিন বলে দিলেন, ও দুনিয়ার মানুষেরা, ও দুনিয়ার মানুষেরা, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলে দিলাম, আমি মনে করে রব বলে দিলাম, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। কোরআন শরীফ সূরাতুল আম্বিয়া আলাইহিস সালাম 21 নম্বর সূরা 17 নম্বর পারা আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিলেন, আয়াত শরীফ নাম্বার 107, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিলেন, ও দুনিয়ার মানুষেরা, ও দুনিয়ার মানুষেরা, শুনে নাও, জেনে নাও, আমি বলে দিলাম, আমি বলে দিলাম আল্লাহ পাক আমার হাবিবকে, আমার বন্ধুকে আমি রাহমাতাল লিল আলামিন বানিয়ে দিলাম। আমার বন্ধুকে, আমার হাবিবকে আমি পুরো জাহানের, পুরো জগতের বাদশা বানিয়ে দিলাম। আমার বন্ধুকে আমি শুধু এই দুনিয়ার জন্য নয়, মানুষের জন্য নয়, শুধু মানুষের জন্য নয়, জিন ইনসানের জন্য নয়, পশু পাখিদের জন্য নয়, গাছ গাছালির জন্য নয়, পাহাড় পর্বতের জন্য নয়, নদী নালার জন্য নয়, খাল বিলের জন্য নয়, এই জগতের জন্য নয়, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবর মাঝে, ওই অন্ধকার কবর, যেইখানে ভাই থাকবে না, যেইখানে আত্মীয় স্বজন থাকবে না, যেইখানে মা বাবা থাকবে না, সেইখানে আমার দু জাহানের বাদশা সাইয়্যিদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন নূরে মুতাসাম হাবিবাল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সেইখানের জন্য আমি আল্লাহ রাহমাতাল লিল আলামিন বানিয়ে দিলাম। আল্লাহ পাক বললেন, আমি শুধু এই জগতের জন্য নয়, ওই জগতের জন্য, যেইখানে মা বাবা থাকবে না, সেইখানের জন্য আমি রাহমাতাল লিল আলামিন বানিয়ে দিলাম। ও দুনিয়ার মানুষেরা, 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 শুনে নেন, জেনে নেন, শুধু কবরের জন্য নয়, আমার নবী হলেন সকল কিছুর জন্যই রাহমাতুল লিল আলামিন, সকল কিছুর জন্য রাহমাতুল লিল আলামিন। আমার নবী হলেন আসলের জন্য, উম্মতের জন্য রাহমাতুল লিল আলামিন, মিজানের জন্য রাহমাতুল লিল আলামিন। মিজানের পরে আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিজানের পরে দাঁড়িয়ে থাকবেন গুনাহগার উম্মতদেরকে পার করার জন্য, মিলাদ করা উম্মতদেরকে পার করার জন্য, কিয়াম করা উম্মতদেরকে পার করার জন্য, নবীকে ভালোবাসেন উম্মতকে পার করার জন্য, ওলিদেরকে ভালোবাসেন উম্মতদেরকে পার করার জন্য, ওই মিজানের পারে আমার নবী দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমার বলে দিলেন, ও দুনিয়ার মানুষেরা, শুধু ওই জন্য নয়, আমার নবী হলেন তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে যাবে না, জান্নাতে যাবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার হাবিবি রাহমাতাল লিল আলামিন। কি রকম রহমত, কি রকম রহমত আমি আল্লাহ সিম্পটম দিয়ে দিলাম, আমি আল্লাহ পাকে বলে দিলাম। ও দুনিয়ার মানুষেরা, ভালো করে শুনে নেন, জেনে নেন, শুনে নেন, জেনে নেন, আল্লাহ পাক কি বুঝাইলেন। আল্লাহ পাক বলে দিলেন, ও দুনিয়ার মানুষেরা, সিম্পটম নাও, সিম্পটম নাও,
মহব্বত ভালোবাসা রহমত আমি আল্লাহ নাজিল করে দেই। আমি আল্লাহর রহমত জান্নাতের মধ্যে মানুষ যাবে, সেই জান্নাত রহমত শান্তি দিবে, আমার হাবিবের রহমতকে শান্তি দিবে। আমি আল্লাহ পাকে বলে দিলাম, শুধু তাই নয়, মানুষ যে শান্তি পাবে, দুনিয়াতে শান্তি পাবে, কবরে শান্তি পাবে, এই শান্তি পাওয়ার রহমত আমার হাবিবকে দিয়ে দিলাম। গাবি দুধ দিবে, সেই দুধ রহমতও আমি আল্লাহ পাকে দিয়ে দিলাম। ও দুনিয়ার মানুষেরা, মা বাবা সন্তানকে ভালোবাসবে, এই রহমতও আমি দিয়ে দিলাম। সন্তান মা বাবার খিদমত করবে, এই রহমতও আমি দিয়ে দিলাম। আল্লাহর রহমত আমি সকল রহমত আমার দু জাহানের বাদশা সাইয়্যিদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওনাকে আমি দান করে দিলাম। সেই নবীর উপর কোন বান্দা কোন বান্দি যদি একবার যদি দিল থেকে মুহাব্বত করে ভালোবেসে যদি একবার দরুদ সালাম পেশ করেন, সহিহ হাদিসে এসেছে তার জীবনের 10 থেকে 70টা গুনাহ মাফ করে দিবেন আমার আল্লাহ। শুধু মাফ করে দিয়ে ক্লান্ত হবেন না, 10 থেকে 70 উদ্দে মাকাম বাড়িয়ে দিবেন এবং 10 থেকে 70 বার রহমত নাজিল করে দিবেন। সেই নবী দু জাহানের বাদশা সাইয়্যিদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন ওয়া নূরুল মুরসালিন হাবিবাল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওনার উপর ওনাকে ভালোবেসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দরুদ সালাম পেশ করেন, সকল ফেরেশতা দরুদ সালাম পেশ করেন। আমার আল্লাহ পাক বলে দেন, ও দুনিয়ার মানুষেরা, তোমরাও ভালোবেসে মন খারাপ করে নয়, মুহাব্বতে নিয়ে আমার হাবিবের উপর দরুদ সালাম পেশ করো। আর এই দরুদ সালাম পেশ করেন আল্লাহ পাকের যারা ওলি হয়ে যায়, আল্লাহ পাকের যারা ইমানদার বান্দা হয়ে যায়, তারা হলো আমার নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওনাকে ভালোবেসে দরুদ সালাম পেশ করে। যারা বলে দরুদ সালাম পেশ করা লাগবে না, নবীকে কেন দরুদ সালাম করা লাগবে, কেন সালাম দেওয়া লাগবে, কেন মিলাদ করা লাগবে? ও দুনিয়ার খারেজি ওয়াহাবি, ও বাংলার খারেজি ওয়াহাবি, শুনে নাও জেনে নাও, তোমাদের উস্তাদ যিনি, তোমাদের উস্তাদ, সকল আলেমের উস্তাদ, সকল খারেজির উস্তাদ, সকল ওয়াহাবির উস্তাদ, সকল আলেমের উস্তাদ, নাম কি তারা জানেন বাবারা? নাম কি জানেন? তার নাম হলো আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আল্লাহ পাকের ওলি আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওনার কিতাবে বর্ণনা করেন, ও মানুষেরা, শুনে নাও জেনে নাও, আমার নবীর উপর দরুদ সালাম পেশ করলে কি হবে, মিলাদ কিয়াম করলে কি হবে, শুনে নাও। আমি আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলে দিলাম, আমি প্রত্যেকটা দিন আমার নবীকে ভালোবেসে মুহাব্বত করে দরুদ সালাম পেশ করতে থাকছিলাম। এই রকম করে আমি দরুদ সালাম পেশ করি, আমি আব্দুল হক মুহাদ্দিস দরুদ শরীফ পেশ করি, আমি দরুদ সালামের আয়োজন করি, মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করি, আমার নবীর ভালোবাসার জন্য, আমার নবীর মুহাব্বতের জন্য। আমি আব্দুল হক মুহাদ্দিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মিলাদ কিয়াম করে থাকি। এই রকম ভাবে আমি একদিন মিলাদ কিয়ামের মাহফিল করলাম, দাওয়াত দিলাম, অনুষ্ঠান পালন করা শুরু করে দিলাম, সকল লোকজনকে দাওয়াত দিয়ে দিলাম, সকল লোকজন, মানুষ, মুরিদ, মুত্তাকি, ভক্তদেরকে দাওয়াত দিলাম, সকল মুরিদ ভক্তকে আসলেন। আসার পর মিলাদ মাহফিল শুরু হয়ে গেলেন, খাদ্য খাওয়ানো আমল। আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ও দুনিয়ার মানুষেরা, খাদ্য খাওয়ানো হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল। এই কারণে আল্লাহ পাকের ওলি আব্দুল হক মুহাদ্দিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাসাতে গিয়া
অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর কিছু শলা ভুট পালেন, কিছু খোসা ভুট পালেন। ভুট পাওয়ার পর ভুট্টা ভাজলেন, ভাজার পর শলা ভুট ভাজার পর মিলাদ মাহফিলে নিয়ে গেলেন। মিলাদ মাহফিল করলেন, নবীর মতো রূপ করলেন, সালাম দিলেন, সালাম দিলেন। মিলাদ ক্যাম্প শেষ হওয়ার পর সবাইকে তাবারক দিয়ে দিলেন, শলা ভুট ভাজি দিয়ে দিলেন। ও দুনিয়ার মানুষেরা, ও দুনিয়ার মানুষেরা, মুসলমানেরা শুনে নেন, যারা বলেন মিলাদ কিয়াম অস্বীকার করেন, যারা বলেন মিলাদ কিয়াম চলবে না, আপনাদের আব্বা বলে দিলেন, আপনাদের ওস্তাদ বলে দিলেন। কি বললেন শুনে নেন, জেনে নেন। বললেন সবার হাতে হাতে তাবারক বন্টন করে দিলেন। আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মনে অনেক কষ্ট পেলেন। মানুষকে খাদ্য খাওয়ানো উত্তম আমল, বেশি কিছু ফেলতে পারলেন না, অর্থ সম্পদ কম থাকার কারণে কিছু সলাবত দিলেন। মনে অনেক কষ্ট, অনেক ব্যথা নিয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। রাতের বেলা, ওই অন্ধকার রাতের বেলা আমার হাবিবি, আমার দু জাহানের বাদশা, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন, ওয়া নূরে মুজাসসাম হাবিবাল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার বাড়িতে তাশরীফ মুবারক আনলেন। কি করলেন? তাশরীফ মুবারক আনলেন। তাশরীফ মুবারক আনার পর আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ পাকের ওলি দেখতেছেন। নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওনার বাড়ি যেন নূরের নূরে আলোময় হয়ে গেল। নূরে আলোময় হয়ে যাওয়ার পর আমার নবী দু জাহানের বাদশা, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন, নূরে মুজাসসাম হাবিবাল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকতে বলেন, ও আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, মনে বড় কষ্ট নেবেন না, মনে কোনো ব্যথা নিবেন না, নিবেন না, নিবেন না। ও আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আপনি আমাকে ভালোবেসে মহব্বতে মিলাদ কিয়াম করেছেন, এই কারণে আমার আল্লাহ পাক অনেক পছন্দ করেছে। আমার আল্লাহ পাক অনেক পছন্দ কইরা আমি দু জাহানের বাদশা, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন, আমি নবীজির হাত মুবারকে দেখেন আপনার সেই সলাবুত আমি নবীর হাতে। তাহলে নবীর ভালোবাসা যে দিবে, আমার নবী রহমাতাল লিল আলামিন তাকে দিদারে দিবেন। যেই ব্যক্তি একবার মিলাদ কিয়াম করবে, তাকে আমার নবী 100% মিলাদ কিয়াম করার কারণে ভালোবাসা দেওয়ার জন্য নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখা দিবেন। সহিহ হাদিসের ভিতরে আমার নবী বলে দেন, ও দুনিয়ার মানুষেরা শুনে নাও, শুনে নাও, আমি নবী বলে দিলাম, আমার দিদার যদি কোনো বান্দা, কোনো বান্দির যদি একবার নসিব হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য জাহান্নাম হারাম হইয়া জান্নাত নসিব হয়ে যায়। কি হয়ে যায়? ভালোবাসা দেওয়ার কারণে আমার নবীকে একবার দিদার দেয়, রুহানি হালতে স্বপ্নের মাঝে একবার দিদার দিয়ে দেন, তাহলে সেই বান্দার জাহান্নাম হারাম হয়ে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। সেই নবী দু জাহানের বাদশা, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন, ওনার উপর যে ব্যক্তি, যে বান্দা নিষেধ করবে দরুদ সালাম পেশ করতে, নিষেধ করবে, সে 100% বাতিল ফিরকা, সে নবীর দুশমন, সে নবীর দুশমন, সে নবীর দুশমন। নবীর দুশমন কখনো ইমানদার হয় না, নবীর দুশমন কখনো আমলদার হয় না। নবীর দুশমন হয় ওয়াহাবি, নয় খারেজি, নয় তাবলিগি। কথা ঠিক না বেঠি? আমার নবীর দুশমনি যে করবে, আমার আল্লাহ পাক তাকে ছাড়বে না। এইরকম ভাবে আমার ওলিদের যা দুশমনি করবে, আমার আল্লাহ পাকের ওলি যারা হয়ে যায়, তাদের বিরুদ্ধে যদি কেউ যদি একটা কোনো কিছু করার চেষ্টা করে, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাকতে বলেন, ও দুনিয়ার মানুষেরা শুনে নাও, আমার ওলি
চাও তাহলে আমি আল্লাহ পাক বলে দিলাম তাদের বিরুদ্ধে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যুদ্ধ ঘোষণা করে দেব। আমার আল্লাহ পাক বলে দিলেন, আমার মালিক রব আল্লাহ পাক বলে দিলাম, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। শুনে নাও, সাবধান সাবধান সাবধান। আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলে দিলাম, যদি কেউ বান্দা যদি একবার যদি আমার নবীর বিরুদ্ধে যদি কথা বলে, আমার ওলিদের বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা বলে, আমি আল্লাহ পাক বলে দিলাম তার বিরুদ্ধে আমি আল্লাহ পাকের যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে যায়। আর আমার আল্লাহ পাকের ওলিরা থাকে আল্লাহ পাকের কুদরতি জুব্বার ভিতর। কার ভিতর? কুদরতি জুব্বার ভিতর আমার আল্লাহ পাকের ওলিরা থাকেন। আমার আল্লাহ পাকের ওলিরা আল্লাহ পাকের কুদরতি জুব্বার ভিতর থাকেন। ওই জুব্বাতে কখনো কেউ আঘাত করতে পারবে না। আল্লাহ পাকের সাথে কেউ যুদ্ধ করতে পারবে না। ওই রকম ভাবেই যারা মিলাদ কিয়ামের দুশমনি করছেন, সাবধান সাবধান। আপনাদের উস্তাদ, আপনাদের শিক্ষক বলেছেন, কি বললেন আপনারা কি জানেন না? আপনারা কি শোনেননি? আপনারা কি কিতাব পড়েন না? আপনারা কি মূর্খ? আপনারা কি মূর্খ? আপনারা যদি মূর্খ হয়ে থাকেন তাহলে নবী দুশমনি করবেন। আর যদি আপনারা হক্কানি আলেমদের ভালোবাসেন, নবীকে যদি মুহাব্বত করে থাকেন, তাহলে 100% আপনি নবীর উপর দুরূদ সালাম করতে কেউ নিষেধ করবেন না। আপনি নবীকে দুরূদ সালাম প্রতিনিয়ত আপনি করতে থাকবেন এবং সবাইকে মুসলমানদের জন্য দাওয়াত দিতে থাকবেন। আর সেই রকম ভাবেই এমনি করে ভাবেই আমাদের দরবারে আমার মুর্শিদ কিবলা মিলাদ ক্যাম্প করে থাকেন। সুবহানাল্লাহ। আমার মুর্শিদ কিবলা মুজাদ্দিদ জামান, আমার মুর্শিদ কিবলা আল্লাহ পাকের ওলি, আমার মুর্শিদ কিবলা আমার নবীকে ভালোবেসে মুহাব্বত করে, নবীকে প্রেম করে ভালোবাসে, নবীকে দুরূদ সালাম পেশ করার কারণে আমার মুর্শিদ কিবলা অসংখ্য অগণিতবার আমার নবীকে দেখেছে। আমার মুর্শিদ কিবলা নবীকে অগণিতবার অসংখ্যবার আমার নবীকে দয়ার নবীকে রহমাতাল লিল আলামিন নবীকে বারবার স্বপ্নে দেখেছেন। এই মিলাদ পালন করার জন্য, নবীকে ভালোবাসা দেওয়ার জন্য, নবীকে ভালোবাসা দেওয়ার জন্য, মুহাব্বত করার জন্য আমার মুর্শিদ কিবলা দেখেছেন। আর আমার মুর্শিদ কিবলা বলেন আল্লাহ পাকের ওলি। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এর মধ্যে কি কোনো সন্দেহ আছে? আমার মুর্শিদ কিবলা মুজাদ্দিদ জামান, আমার মুর্শিদ কিবলা যখন ছোট ছিলেন, ছোট থেকেই আল্লাহর ওলিরা তো শিশুকাল থেকেই আল্লাহ পাকের ওলি। আমার আল্লাহ পাকের ওলি আমার মুর্শিদ কিবলা যখন 7 বছর হওয়ার মধ্যেই 7 বছর হতেই আমার মুর্শিদ কিবলা পবিত্র কোরআন শরীফ হিফজ শেষ করেছে। আমার আল্লাহ পাক আমার মুর্শিদ কিবলার কলবে পবিত্র কোরআন ঢুকে দিয়েছেন। আর আমার মুর্শিদ কিবলা যখন ক্লাস 4-এ পড়েছেন, আমার মুর্শিদ কিবলা আল্লাহকে ভালোবেসে এত নামাজ পড়তেন, এত আমল করতেন। তার নামাজ পড়া দেখে তার স্কুলের স্টুডেন্ট নামাজ পড়তো না, আল্লাহকে মানতো না। সেই রকম টিচার আমার মুর্শিদ কিবলার নবীকে ভালোবাসা দেখে, আল্লাহকে ভালোবাসা দেওয়া দেখে তারাও নামাজি হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, আমার মুর্শিদ কিবলা বলেন আল্লাহ পাকের ওলি। আমার মুর্শিদ কিবলা ছোট থেকেই আল্লাহ পাকের ওলি। এখনো আমার মুর্শিদ কিবলা আল্লাহ পাকের ওলি। আর আমার মুর্শিদ কিবলার কলবে আমার মালিক খলিল রব দয়া করে মায়া করে 12 লক্ষ হাদিস ঢুকিয়ে দিয়েছেন। 12 লক্ষ হাদিস আমার মুর্শিদ কিবলার কলবে ধারণ করে দিয়েছে। আমার মুর্শিদ কিবলা সাধারণ ওলি নয়, আমার মুর্শিদ কিবলা বলেন আল্লাহ পাকের ডাইরেক্ট বড় মাপের আল্লাহর ওলি। আমার মুর্শিদ কিবলা এত বড় মাপের আল্লাহর ওলি। আমার মুর্শিদ কিবলা একদিন মাহফিলে গেলেন। মাহফিলে যাওয়ার পর দেখতে পারেন
মাহফিলে বৃষ্টি পড়তেছে, মাহফিলে বৃষ্টি পড়তেছে, মাহফিলের লোকজন বলে আজকে মনে হয় আর মাহফিল হবে না, আজকে মনে হয় মাহফিল হবে না। আমার মুর্শিদ কিবলা বলেন না না, মাহফিল অবশ্যই হবে হবে। আমার মুর্শিদ কিবলা আল্লাহ আসমানের দিকে তাকালেন, আসমানের দিকে তাকাইতে বৃষ্টির ফোঁটা বন্ধ হয়ে গেল, বৃষ্টির ফোঁটা বন্ধ হয়ে গেল, বৃষ্টির ফোঁটা বন্ধ হয়ে যাইয়া আমার মুর্শিদ কিবলা সারা রাত মাহফিল করলেন, তাও বৃষ্টি পড়লো না। তাহলে আমার আল্লাহ পাকের ওলি আমার মুর্শিদ কিবলার সঙ্গে আল্লাহ পাকের কত বড় কুদরত বিরাজ করছে। এই জামানায় এত ফিতনা, এই জামানায় এত বাতিল বাহাত্তর, নবীর দুশমন মুনাফিক থাকতে আমার মুর্শিদ কিবলাকে কেউ একটু আঘাত দিতে পারে না, কেউ কষ্ট দিতে পারে না। এই জামানার যারা আলেম নামে দাবি করে আছে তারা আলেম নয়, তারা জালেম, তারা বাতিল ফিরকার ধরাই জালে তারা ফাঁসে গেছে। কিন্তু আমার মুর্শিদ কিবলা আল্লাহর ওলি এখনো আমার নবীর সুন্নাতের উপর, আমার আল্লাহ পাকের হুকুম হাকামের উপর মজবুত রয়েছে। তাহলে আমার মুর্শিদ কিবলা কত বড় মাপের আল্লাহর ওলি, বলেন কত বড় মাপের আল্লাহর ওলি। আমার মুর্শিদ কিবলার সামনে সবাই একটা কাজ দিয়ে বলবো, কাজ দিয়ে বলতে কি রাজি? রাজি? তাহলে সবাই আমার সাথে বলেন, আমরা ওলির সেনা আল্লাহ সাহাবার ভয় করি না, আমরা মুর্শিদের সেনা আল্লাহ সাহাবার ভয় করি না, বাতিলের ভয়ে মোরা পিছু হটি না। ঠিক না ঠিক? বাতিলের ভয়ে মোরা পিছু হটি না, নাস্তিকের ভয়ে মোরা পিছু হটি না, জুলুমের ভয়ে মোরা পিছু হটি না, উলামায়ে সুদের দোষ করি না, আমরা ওলির সেনা আল্লাহ সারা করব, আমরা মুর্শিদের সেনা আল্লাহ সারা করব, ভয় করি না। ঠিক না ঠিক? আমাদের কোনো ভয় আছে? আমার মুর্শিদ কিবলা থাকতে আমাদের কোনো ভয় আছে? আল্লাহ পাকের কুদরত সামনে থাকতে কোনো ভয় আছে? সেনাপতি মদের প্রিয় মুর্শিদি, যার ভয়ে পালাই যত খারেজি ওয়াহাবি, সেনাপতি মদের প্রিয় মুর্শিদি, যার ভয়ে পালাই কুকুরের শফি কাশেমি। কথা বল ঠিক না ঠিক? আশিকে রাসূল তিনি নূরে মদিনা, আমরা ওলি সেনা আল্লাহ সারা করব, আমরা মুর্শিদের সেনা আল্লাহ সারা করব, ভয় করি না। আল্লাহর কুরআন মোদের জীবন, তামান্না আমাদের শহীদ মরণ, নবীজির সুন্নাহ মোদের জীবন, তামান্না আমাদের শহীদ মরণ, প্রভু জয় সারা কিছু হতি না, আমরা বলি সেনা আল্লাহ সারা ভয় করি না, আমরা মুর্শিদের সেনা বাতিলের ভয়ে মোরা পিছু হটি না, নাস্তিকের ভয়ে মোরা পিছু হটি না, বিমানের ভয়ে মোরা পিছু হটি না, জুলুমের ভয়ে মোরা পিছু হটি না, খারেজিদের ভয়ে মোরা পিছু হটি না, ওয়াহাবিদের ভয়ে মোরা পিছু হটি না, আশিকে রাসূল তিনি নূরে
ভয় করি না আমরা মুর্শিদের সেনা আল্লাহ ছাড়া কারো ভয় করি না আমার মুর্শিদকে এই জামানার সবচেয়ে বড় আল্লাহর নাম। তাহলে আমাদেরকে মিলাদ কিয়াম করতে হবে কি হবে না? হবে। আপনাদের কি মনে আছে আব্দুল হক মুহাদ্দিস দিহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ঘটনা? আল্লাহ পাকের ওলি আব্দুল হক মুহাদ্দিস দিহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাআকে বলেন, ও দুনিয়ার মানুষেরা, ও দুনিয়ার মানুষেরা শুনে নাও, আমি আব্দুল হক মুহাদ্দিস দিহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলে দিলাম আমার নবী দরুদ সালাম পেশ করার জন্য, দরুদ সালাম পেশ করার কারণে আমার রহমাতুল লিল আলামিন আমার পুরো বাড়িতে, আমার পুরো ঘরে তাশরীফ নিয়েছে। আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন রওজা মুবারকে চলে গেলেন, তারপরে আমি যখন সেজদা পাইলাম, আমার যখন স্বপ্ন ভেঙে গেল, আমি দেখতে পাইলাম আমার বাড়ি যেন নূরে নূরে আলোকময় হয়ে গেছে। আমার রহমাতুল লিল আলামিন ওনার মিষ্টি আঙ্গুলে আমার পুরো ঘর মিষ্টি আঙ্গুল হয়ে গেছে, মিসকাম্বল হয়ে গেছে। আমি দেখতে পাইলাম, আরো দেখতে পাইলাম যে উট আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমার হাতে দিয়ে গেছে, সেই সোলার উটটা আমি আব্দুল হক দিহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমার হাতের ভিতরে ইসলামু। আমাদের নবীর ভালোবাসার দোয়ার কারণে নবীর দিদার নসিব হয়ে যায়, নবীর ভালোবাসার দোয়ার কারণে নবীর দিদার নসিব হয়ে যায়। সেই নবীর শানে সবাই একটা কাজ দিয়ে বলবো, এই একটা কাজ দিয়ে বলে আমি আলোচনা শেষ করবো। সবাই আমার সাথে বলবেন মহব্বতে, আল্লাহর নবী নূরের নবীজি আপনি আমার জীবনের জীবন। সবাই আল্লাহর নবী দয়ার নবীজি আপনি আমার জীবনের জীবন, আপনি আমার জীবন সাথী, অন্ধকার কবরের বাতি, আপনি আমার জীবন সাথী, অন্ধকার কবরের বাতি, আপনি আমার ত্রিভুবনের গুণ। আল্লাহর নবী আপনি আমার জীবনের জীবন, মায়ার নবী দয়ার নবীজি আপনি আমার জীবনের জীবন। দেখে আপনার মুজেজা ভগবতী মা খাদিজা, দেখে আপনার মুজেজা ভগবতী মা খাদিজা, সপে দিলেন জীবন যৌবন। আল্লাহর নবী দয়ার নবীজি আপনি আমার জীবনের জীবন, মায়ার নবী ইমানের নবীজি আপনি আমার জীবনের জীবন। দেখে আপনাই আজরাল প্রেমেতে হইয়া মাতাল, সুবহানাল্লাহ। দেখে আপনাই আজরাল প্রেমেতে হইয়া মাতাল, শৈলেন উমায়ার কত নিজগাল।
নবী দয়ার নবীজি আপনি আমার জীবনের জীবন আল্লাহর নবী মায়ার নবীজি আমার জীবনের জীবন দেখে আপনার প্রেম ভক্তি কিন্তু দাস থেকে দিলেন মুক্তি দেখে আপনার প্রেম ভক্তি কিন্তু দাস থেকে দিলেন মুক্তি আপনি বানাইলেন আপন মুআজিম আল্লাহর নবী দয়ার নবীজি আপনি আমার জীবনের জীবন দয়ার নবী মায়ার নবীজি আপনি আমার জীবনের জীবন মায়ার নবী ইমানের নবীজি আপনি আমার জীবনের জীবন। এই বলে আমার ছোট্ট আলোচনা শেষ করছি। আমার কথার মধ্যে যেন কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে যায়, যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে আমাকে নিজ গুণে মাফ করে দিবেন। আর আমি আমার মুর্শিদ কিবলার কদম মোবারক থেকে ভুল ভ্রান্তি মাপ চেয়ে আমার মুর্শিদ কিবলার কদমে সালাম দিয়ে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন, আমি যেন মুর্শিদ কিবলার কদমের গোলাম হয়ে সারা জীবন মৃত্যু পর্যন্ত মুর্শিদ কিবলার কদমের গোলামে থাকতে পারি। আর আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন, আমি যেন আমার মুর্শিদ কিবলার পক্ষে হয়ে হকের দাওয়াত দিতে পারি। এই বলে আমার ছোট বক্তব্য শেষ করছি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।